آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس سب میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج دونوں بڑے پیارے اور منفرد شہروں سے ٹیمیں آئی ہیں انشاءاللہ۔ سوات، جی ہاں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اوستا محمد کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے دونوں صوبوں سے، دور دراز سے آنے والی ٹیموں کی تیاری کیسی ہے۔ وقت ہوا ہے، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیے اور منچ پر تشریف رکھیے۔ پرچم اسلام ہو، اہل سنت کا چمن بھی خوب پھولے اور پھلے، دھوم سارے جگ میں سنت۔ دائیں طرف سوات کے اسلامی بھائی، بائیں طرف اوستا محمد کے اسلامی بھائی ہیں۔ اوستا محمد یہ بلوچستان کا شہر ہے۔ آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ سوات کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے، کیا مصروفیات ہیں وہ بتائیں گے۔ میرا نام محمد شاہ حسین ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد صبور ہے، اور میں سوات میں امامت خطابت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان خان ہے اور والد محترم کا نام علم شیر ہے اور دیر کے رہنے والے ہوں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعمت اللہ ہے، والد محترم کا نام عبدالرزاق ہے اور میں دین و علوم کا طالب العلم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سوات کی ٹیم کا تعارف ہو گیا، اب باری اوستا محمد والوں کی ہے۔ اپنا نام بتائیں گے، اپنی مصروفیات بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امجد علی ہے، والد محترم کا نام سعید احمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ اوستا محمد میں درجہ ثانیہ یعنی سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق ضلع اوستا محمد بلوچستان سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالقدیر ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد صالح ہے۔ میں سنی مدرسہ جامعہ فیض العلوم میں مدرس ہوں اور میرا تعلق بلوچستان کے شہر اوستا محمد سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسین علی عطاری اور میرے والد محترم کا نام شفیع محمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ اوستا محمد میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور بیسیکلی میرا تعلق بڑی خیروں سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، دونوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا ہے، اور اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ اسلام ہو، جستجو ہے دین کا، علم نور ہے، عشق کے بول، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، مکمل کیجئے خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سوات والوں سے پہلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ بول میٹھے عشق کے اشعار کی تکرار بھی، نور سے ہم علم کے کچھ جان لے اسرار بھی، بول میٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حواری حور سے بنا بمانا صفائی، خلوص اور مدد، چونکہ اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کے دل صاف تھے، وہ خالص مومن تھے اور اس کے دین کے مددگار تھے، اس لیے اس کو حواری کہتے ہیں۔ نیز اس کے جو اصحاب تھے وہ کپڑا صاف کرنے والے دوبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے وہ کپڑا صاف کرنے والے، جیسے جو دھوبی ہوتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے تھے، لیکن حواری جو ہے وہ حور سے بنا ہے بمانا صفائی، خلوص، مدد۔ چونکہ ان مخصوصین کے دل صاف تھے، خالص مومن تھے، ان کے دین کے مددگار تھے، اس لیے انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہدایت کی طرف بلانے کی کیا فضیلت ہے؟
वतन पर बारिश करम की हो मुदाम की भीख में सरकार से मुश्ता शफाअत का मिले है सहारा बस यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत की तरफ बुलाने वाले के बारे में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो हिदायत की तरफ बुलाए तो उसे तमाम आलिमीन की तरह सवाब मिलेगा और इससे उनके अपने सवाब में कुछ कमी ना होगी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ एक और अहम बात समझ लीजिए कि ये हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सदक़े से तमाम सहाबा, आइम्मा, मुज्तहिदीन, उलमाए मुतक़द्दिमीन व मुताख़िरीन सबको शामिल है। मसलन अगर किसी की तबलीग से 1 लाख नमाजी बने तो उस मुबल्लिग को हर वक्त 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता रहेगा और उन नमाजियों को भी अपनी अपनी नमाजों का सवाब। इससे मालूम हुआ कि हुजूर का सवाब मखलूक के अंदाज से वरा है, यानी सारी उम्मत की जो नेकियां हैं सबका सवाब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जा रहा है। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब इससे एक और बात ही तो सीखने को मिल रही है ना कि नेकी की दावत का काम करते रहना चाहिए, दर्सो बयान का सिलसिला जारी रखना चाहिए। मुबारक हो मुबल्लिगीन को जो नेकी की दावत देते हैं, जो बयानात करते हैं, जो दर्स देते हैं। तो ये नेकी के काम, काफिलों में शिरकत। आप सोचिए हम किसी को नेकी की दावत दें, वो अमल करने वाला बन गया, तो जब तक अमल करता रहेगा उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, मगर जिसने दावत दी होगी इंशाअल्लाह उसको भी ये सवाब मिलता रहेगा। अब सवाल है स्वात वालों से, गुमराही की तरफ बुलाने वालों के मुताल्लिक हदीस पाक में क्या आया है? हमको बुलवा लीजिए जुल्म जहां पर जो किए उनको मिटाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गुमराही की तरफ बुलाए उसको तमाम गुमराही की पैरवी करने वाले की तरह गुनाह मिलता है और उसके गुनाह से कोई कम न होगी। जनाब, जो गुमराही की तरफ बुलाए तो उस पर तमाम पैरवी करने वाले गुमराहों के बराबर गुनाह होगा और उनके गुनाहों से कुछ कम भी ना होगा। यानी यहाँ बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि नेकी की तरफ बुलाने वाले का सदका जारिया हो जाता है और गुनाह पे जो लोगों को लगा देते हैं वो भी गुनाह करते हैं और ये गुनाह की राह दिखाने वाला भी फंस जाता है। अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए, ना खुद गुनाह करें न दूसरों को गुनाहों की तरफ ले जाएं, बल्कि रब्बे करीम मुझे और आपको नेकियां करने वाला और नेकी की दावत देने वाला बना दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ते वक्त मेरी सुन्नत को मजबूत थामा तो उसे 100 शहीदों का सवाब है। उसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं क्योंकि शहीद तो एक मरतबा तलवार का ज़ख्म खा के बाहर हो जाता है, मगर ये अल्लाह का बंदा हमेशा ज़िंदगी भर उम्र भर लोगों के ताने और ज़बान के घाव खाता रहता है और अल्लाह और उसके रसूल के खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता है। जी जनाब, जब सुन्नत पर अमल करना मुश्किल है, जब फितनों का दौर है, उस वक्त सुन्नत को थामना, सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। तो ये 100 शहीदों के सवाब की शरह कितनी प्यारी बयान की कि अगर कोई शहीद अल्लाह की राह में होता है, एक तलवार का घाव लगा या एक बार वो शहीद हो गया, मगर जो सुन्नत को अमल कर रहा है, लोगों के ताने सुन रहा है, लोगों की बातें सुन रहा है, बार बार उसे सताया जा रहा है, सुभान अल्लाह, उसका अजर कितना ज्यादा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह सहाबाए किराम के मुतालिक क्या फरमाते हैं? जिसके सीने में सजा सीना वही नूर है, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया, इल्म दी से दिल हमारे जगमगाने के लिए जाम इश्क़ मुस्तफ़ा के भी पिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अच्छे सहाबे चुने, नीज़ मोती अच्छे डब्बे में रखा जाता है। कुरान पाक की अमानत अल्लाह ताला ने अच्छे सीनों में रखा और सहाबी कराम वही दिन और हदीस और कुरान के जामे और वही हम तक दीन पहुंचाने वाले हैं। रब ने इनको ईमान की कसौटी बनाया। आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। क्या बात है सहाबाए किराम की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, छठा सवाल करेंगे ओस्ता मोहब्बत वालों से। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने बवक्त विसाल क्या वसीयत फरमाई?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر مبارک، تہبند شریف اور کچھ کپڑا موجود تھا، اور ناخن شریف اور بال شریف تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے اس کپڑے میں کفن دینا اور میرے ناک اور منہ میں بال شریف اور ناخن شریف رکھ دینا. کیا بات ہے، صحابہ بھی تبرکات سے کتنا پیار کرتے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں سے تین سوال ہو گئے، تینوں جواب درست ہیں. اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف، مگر وہ ٹاپک وائز سوال ہوں گے، ٹاپکس دکھائے جائیں گے. آپ جب بیل بجائیں گے تو ٹاپک پر رک جائیں گے اور اس کے بعد وہاں سے آپ سے سوال کیا جائے گا. جی دلچسپ ہے اور دل پذیر، اور جوش کو بھی ہوش کو بھی آزمانے کے لیے اولیاء کرام. جناب سوال کیا ہے اولیاء کرام؟ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ آپ چاہیں تو مدد لے لیں، چاہیں تو آپشن لے لیں. مدد لیں، آپشن دکھائیے. محمد، علی یا حسن؟ حسن. ان کا کہنا ہے حسن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اوستا محمد والوں کی باری ہے. ٹاپکس دکھائیے. بیل بجائیں گے آپ. جنرل نالج. زرعی اعتبار سے پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ زراعت میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ آپشن دکھائیے. اچھا آپشن لیں گے یا مدد لیں گے؟ جلدی فیصلہ کریں گے. کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا ہے. جلدی 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی مدد لینی. مدد لیں گے جناب. آپشن کی طرف نہیں گئے ہیں. کون مدد کرے گا؟ جی کون مددگار ہے بھائی؟ جائیے شفیق بھائی، ان سے پوچھنا ہے. نام بتائیے. چشمے والے بھائی کھڑے ہو جائے. بھائی سارے چشمے والے کھڑے ہو جائیں. اچھا وہ ایک چشمے والے. نہیں آپ چشمے والے نہیں، دوسرے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زراعت میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے دنیا میں؟ 7واں. اچھا اب ہم آپشن دکھاتے ہیں آپ کو. آپشن دکھائیے ذرا. 3، 10واں اور 5واں. یہ تو تینوں میں آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو ان کی تو زراعت زبردست فصلیں خراب کر دی آپ. اچھا اگر 3 میں سے آپ کوئی آپشن لیتے تو کون سا لیتے؟ کیا کہتے آپ؟ 5. تو کبھی کبھی اپنا تجربہ ٹھیک ہوتا ہے. 5 درست ہے، مگر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے کیونکہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. جناب اب باری پھر سوات والوں کی ہے اور ٹاپکس دکھائیے. اولیاء کرام. کیا بات ہے، آج تو سوات والوں پر فیضان اولیاء جاری لگ رہا ہے. چلیں جناب، کس شخصیت کو دوسری صدی ہجری کا مجدد کہا گیا؟ آپشن چاہیں گے یا مدد لیں گے؟ جی آپشن دکھائیے. آپشن جناب. سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سیدنا امام شافعی، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. 3 میں سے ایک جواب درست ہے. 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. دوسری صدی ہجری کا مجدد. جلدی کریں گے، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی کریں. 3 نمبر. 3 نمبر حضرت امام مالک. آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. جناب اب باری اوستا محمد والوں کی ہے. دکھائیے انہیں ٹاپک. علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے جام عشق صحابہ کرام. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سنہ ہجری میں شہید ہوئے؟
آپ چاہیں تو پھر مدد لے لیں، اور بھی چشمے والے بھائی آئے ہوئے ہیں، یا پھر آپ چاہیں تو آپشن لے لیں۔ جناب آپشن آپشن کی طرف جائیں گے جناب۔ مولا علی کی شہادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 32 سنہ ہجری، 15 سنہ ہجری یا 40 سنہ ہجری؟ 40 ہجری۔ آپ کا کہنا ہے 40 سنہ ہجری، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے ناظرین، یہاں سوال پورے ہو گئے ہیں، اب حاضرین کی باری ہے سوال، اور آئیے دیکھتے ہیں جواب۔ جی تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ صدر الافاضل کن کو کہا جاتا ہے؟ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ میرا نام محمد عزیر ہے، میرا تعلق کلات بلوچستان سے۔ جی ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ان کو ایک بڑی پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے۔ شفیق بھائی اگلا سوال آپ نہیں کریں گے، سوال کرنے والا ایک اور بھی آ گیا ہے ہمارے پاس، کون ہے آئیے دیکھتے ہیں، اور حاضرین سے وہ سوال کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جواب دیجئے، فرشتوں کے کعبے کا نام کیا ہے؟ فرشتوں کے کعبے کا نام کیا ہے؟ چلے ماشاءاللہ حسن بھائی کا، اچھا یہ جو ہے نا ہونا یہ چاہیے، ماشاءاللہ حسن بھائی کا سوال ہے تو اب قافلے کی نیت بھی ہو نا، قافلے کی نیت والے ہاتھ اٹھائیں تو زیادہ مزہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سراج احمد قادری ہے، جواب بیت المعمور۔ بیت المعمور، یہ فرشتوں کا جو کعبہ ہے نا، یہ کعبہ مشرفہ جو آج موجود ہے جلوہ فرما، بالکل اسی کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر موجود ہے، اور کیا بات ہے، وہاں فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور۔ جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل فیضان نماز، یہ انشاءاللہ کتاب تحفے میں دی جائے گی، جس میں جماعت کے فضائل بھی ہیں، نماز نہ پڑھنے کے عذابات بھی ہیں، عاشقان نماز کی 86 حکایات بھی ہیں۔ آئیے ناظرین کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ رانا نصر اقبال اتاری، پیارے میٹھے میٹھے رکن شورا حاجی عبداللطیف اتاری، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ کے پورے گھرانے پہ اپنی رحمتوں کی نگاہ فرمائے۔ آپ کا شکریہ، آپ پوری ٹیم کا شکریہ کہ ایسا پیارا سلسلہ آپ نے عاشقان رسول کو دیا، اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ آمین آمین، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں محمد رحیم بن غلام فرید استا محمد بلوچستان سے، میں استا محمد ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں، اور حسین علی اتاری یہ میرے بہت قریبی دوست ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، چلیں آپ نے ماشاءاللہ ہمیں کال بھی کی، دعاؤں سے بھی نوازا۔ آئیے ناظرین اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب؟ دونوں ٹیموں کے 8 نمبر ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ اشعار سننے ہیں، اور پہلا شعر سنیں گے سوات والوں سے۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے۔ کہتی ہے دنیا امیر اہل سنت کو سلام، اور مجھے محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں،
ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو. ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو. جواب درست دے دیا ہے. کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے, کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے. کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے, کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے. وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا. وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے, کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے. وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے, ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے, ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. جناب, فریاد سننے والے للہ شاد کر دے. فریاد سننے والے للہ شاد کر دے, بے کس تڑپ رہا ہے لے لے کے نام تیرا. بے کس تڑپ رہا ہے لے لے کے نام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے. کیا پیارا کلام ہے. سب آسرا تکیں گے روز قیامت تیرا. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے, سب آسرا تکیں گے روز قیام تیرا. جواب درست دے دیا. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے, اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے, سب آسرا تکیں گے روز قیامت تیرا. سب آسرا تکیں گے روز قیامت تیرا. کبھی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے, کبھی بیماری محبت بھی ہوئے ہے اچھی, روز افزو ہے مرض کام دوا نے نہ دیا. روز افزو ہے مرض کام دوا نے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. کوچے دل کو بسا جاتی ہے مہک سے تیری. کام اتنا بھی تو مجھے اے باد صبا نے نہ دیا. کام اتنا بھی مجھے باد صبا نے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. کوچے دل کو بسا جاتی مہک سے تیری, کام اتنا بھی مجھے باد صبا نے نہ دیا. کام
जनाब अब बारी है स्वात वालों की और कुछ तर्ज सुनाई जाएगी। अब देखना यह है कि उस तर्ज को ये कैसे पहचानते हैं। मुझे अंदाजा है स्वात वालों के लिए तर्ज थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जी स्वाद वालों के लिए लगता है छांट के तर्ज लाए। चले जनाब दोबारा सुनाएं। 5 सेकंड रह गए, जल्दी से बता दें, कुछ भी बता दें ना। आपका टाइम खत्म हो गया है। अब बारी, अच्छा कौन बताएगा यहां पर? जनाब जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मोहम्मद अरसलान अत्तारी और रिंग टाउन से हाजिर हुआ हूँ। रश्के कमर है रंगो रुखे आफताब हूँ। थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच गए आप। रश्के कमर हूँ है तर्ज पे सुनाएंगे, इसी तर्ज पे ये शेर थोड़ा सा उठाएं। रश्के कमर हो रंगे रुखे आफताब हूँ, जर्रा तेरा जो ए शहगर्दो जनाब हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बड़ी प्यारी किताब सहाबा कराम का इश्क़ रसूल, अरे वाह भाई, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क़ कैसा था, फ़ारूक आज़म का क्या फ़ैसला था, गसीलुल मलाइका कौन थे, ये भी है और बहुत कुछ है ये इस किताब में। तो ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है, आप मकतबतुल मदीना से तलब भी कर सकते हैं। ये बड़ी कमाल की किताब है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक से ज़ायद बार मुताला किया और कई बयानात किए हैं। इश्क़ रसूल के मौजू पर ऐसे ऐसे वाक़यात है, सच्ची बात है, अगर आप दिल से पढ़े ना तो कई बार आंखों से आंसू निकल आते हैं कि क्या अंदाज था सहाबा इकराम का इश्क़ रसूल का। तो ये ज़रूर पढ़ें और इसको हासिल करें। जनाब ओस्ता मोहम्मद वालों की बारी है, तर्ज सुनाइए। दोनों के लिए मुश्किल तर्जें आई हैं। दोबारा चला दे आप किस जल्दी करे, टाइम खत्म हो रहा है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक नगरी, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक, नहीं ये इस तर्ज पे तो नहीं बैठेगी, ये तो बड़ा मशहूर तर्ज है। पढ़े भाई, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो, इसी तर्ज पे पढ़े। दोबारा तर्ज सुनाएं अब मिलकर। मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इस पे और भी कलाम आते होंगे, लेकिन ये कलाम भी आता चले। गलती इनसे भी हो गई है। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से है। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। ये शेर कंप्लीट करेंगे। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है। माशाअल्लाह। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और आगे उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, तोहफा पेश करें इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीना मुनव्वरा की तस्बीह और 12 दीनी काम, ये किताब इनको तोहफे में दी जाएगी और आप नियत भी कर लें। इनको काफिले की सफर की भी नियत कराएं। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया। एक तर्ज सुनाते हैं यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को।
जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहीद अतारी डेरा लायार बलूचिस्तान से। जी नियत इंशाल्लाह हर माह 3 दिन मदनी काफिला। माशाल्लाह जी। ऐ कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरा ए नूर अफ़ज़ा की कसम कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। माशाल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदनी पंसूरा ये तोहफे में दिया जा रहा है। चले जरा माशाल्लाह। आइए नाज़रीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। रज़ा अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ मदीन स्वाद से। ज़हनी आज़माइश का सिलसिला बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक दोनों टीमों को मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आइए नाज़रीन स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। दोनों टीमों के बराबर बराबर ही नंबर हैं, 16-16 नंबर। और अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है। सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। जनाब दोनों टीमों को अपने अपने बोर्ड्स की तरफ जाना है। हमारे स्वात वाले उस तरफ चले जाएं, बलूचिस्तान वाले यहाँ आ जाएं। नाजरीन जरा प्यारे प्यारे खूबसूरत अलकाब देखिए। सहाबा इकराम को कैसे कैसे अलकाबात से सुभान अल्लाह मुलक्कब किया गया। अब जरा ये नाम देख, पहले अलकाब देख लें फिर सहाबा के नाम ये ढूंढेंगे। सिराजु अहलिल जन्ना, जन्नत के चिराग, सुभान अल्लाह, अहले जन्नत के चिराग। अस्दकुल हया, अमीन, महबूबुर रसूल, साहिबुन नालैन। आए हाय ये लक़ब कैसा है, नबी पाक के नालैन संभालने वाले। क्या जबरदस्त खिदमत इन्हें मिली थी। अब यहाँ जो है खान साहब बड़े गौर से देख रहे हैं माशाल्लाह। सादिकुल अहद, जुलबतीन, अल मनहूर, फारिसुल इस्लाम, अल कवियुल अमीन। ये 5 अलकाबात दोनों के पास हैं। साहबी का नाम ढूंढना है। 1 मिनट का वक्त है और वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकेंड्स हैं और आपने जनाब साहबा के नाम ढूंढने हैं। जनाब तकरीबन 40 सेकंड रह गए हैं। तकरीबन 30 सेकंड्स रह गए हैं। 20 सेकंड रह गए हैं। तकरीबन 10 सेकंड रह गए हैं। अब दोनों चेक कर लें तो गलती ना हो ताकि पूरे 5 नंबर आप हासिल कर सकें। टाइम कंप्लीट हो गया। अब जनाब हम चलते हैं हमारे ओस्ता मोहम्मद वालों के पास। सिराजु अहलिल जन्ना, कितना प्यारा लक़ब है। और सुभान अल्लाह ये लक़ब किसका है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का। अस्दकुल हया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का लक़ब है। अमीन ये भी हजरत उस्मान गनी का लक़ब है। महबूबुर रसूल हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला का लक़ब है। और साहिबुन नालैन, यकीन करें इनकी किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहें कि हाँ ताजदार हम भी है। तो थे ही साहिबुन नालैन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। और सुभान अल्लाह 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। 5 नंबर हासिल किए। अब बारी स्वात वालों की है। सादिकुल अहद ये जनाब हजरत अनस बिन नजर रदी अल्लाह तआला का लक़ब है। जुलबतीन हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला का लक़ब है। अच्छा अल मनहूर सुभान अल्लाह हजरत अबू रोहब रदी अल्लाह तआला का लक़ब है। फारिसुल इस्लाम हजरत साद रदी अल्लाह तआला का लक़ब है। अल कवियुल अमीन हजरत अबू उबैदा का लक़ब है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, हिदायत के रोशन सितारे सहाबा, रसूले खुदा को भी प्यारे सहाबा, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। माशाअल्लाह क्या बात है। सहाबा इकराम का जिक्र करते ईमान ताज़ा हो जाता है। आइए नाज़रीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं।
میرا نام شانواز جاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ ہم اس کو شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے کی برکت کی وجہ سے میرا پورا گھر مدنی ماحول میں آ گیا اور میں نے بھی سنت کے مطابق داڑھی شریف رکھ لیا، اور میرا بیٹا شاہ زمان اتاری جو اس پروگرام اور حاجی صاحب آپ کا بہت بڑا فرینڈ ہے۔ اللہ اس بچے کو آپ کی آنکھوں کا نور اور عالم با عمل بنائے، اور بہت اچھا لگا۔ اللہ آپ کو بھی استقامت دے اور ہمیں بھی استقامت دے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ دونوں ٹیموں کے 21 نمبر ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مکمل کیجئے۔ مکمل کیجئے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں کو باری باری کچھ ورڈز دکھائے جائیں گے، الفاظ کمپلیٹ کرنے ہوں گے، ایک حرف بتاتے جائیں گے، غلطی کرتے جائیں گے تو نمبر کٹتے جائیں گے۔ ہر حرف بتانے کے لیے 15 سیکنڈ ہوں گے، جتنی کم غلطیاں کریں گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے۔ پہلا لفظ جو کمپلیٹ کرنا ہے، سوات والوں نے بتائیے کیا مکمل کرنا ہے؟ الف آتا ہے اس میں؟ جی، 1 سے زائد الف آتے ہیں۔ میم آتا ہے اس میں؟ بتائیے میم آتا ہے؟ تین میم آ گئے، پاؤ درجن میم آ گئے بھائی۔ یا آتا ہے اس میں؟ جی، یا نہیں آتا۔ عین آتا ہے اس میں؟ عین بھی نہیں آتا ہے۔ واو آتا ہے اس میں؟ واو بھی نہیں آتا ہے۔ اب میں اشارہ دینے جا رہا ہوں، یہ مکتبۃ المدینہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے۔ جلدی کہیے کچھ۔ جیم آتا ہے اس میں؟ جیم بھی نہیں آتا۔ اب میں آپ کو اشارہ دوں گا اور آپ نے نام بتانا ہے۔ نام بتا دیں گے تو 1 نمبر مل جائے گا، ورنہ 4 غلطیاں آپ کر چکے ہیں۔ بڑی احترام والی باتیں اس رسالے میں۔ پھر بھی نہیں پتا۔ احترام مسلم۔ کیا یہ احترام مسلم رسالہ ہے جناب؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے، مگر بڑی دیر کی مہرباں، آتے آتے 4 غلطیاں کر گئے تھے تو 1 نمبر ملے گا۔ اب استاد محمد والوں سے بھائی۔ کہتی ہے دنیا امیر اہل سنت کو سلام اور مجدد دینوں میں 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں، سیکنڈ پورے ہو گئے۔ واو آتا ہے؟ واو بتائیے جناب۔ واو آتا ہے؟ واو نہیں آتا۔ کیا الف آتا ہے؟ جی، الف آتا ہے، اور شاید 1 سے زیادہ بار آتا ہے۔ یک نہ شد، سہ شد، 3 آ گئے بھائی۔ کیا میم آتا ہے؟ میم بھی آتا ہے۔ اسکرین بڑی کرتے ہیں، یہ ذرا نمبر ورڈ دکھایا کریں، جلدی کریں۔ نون آتا ہے؟ نون، جی نون بھی آتا ہے۔ یہ آخری سیکنڈ پہ نہ بتایا کریں، کبھی آپ کی ایسی غلطی ہو جائے گی، ٹائم کے اندر بتایا کریں۔ جلدی۔ سین آتا ہے اس میں؟ سین نہیں آتا۔ یہ آتا ہے؟
या आता है। इल्म दी से दिल हमारे जगमगाने के लिए, जाम इश्क़े मुस्तफा के भी पिलाने के लिए, इल्म दी से दिल हमारे जगमगाने 3 सेकंड रह गए हैं। आइन आता है? आइन आइन नहीं आता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। दाल आता है? जी दाल आता है। अब तो आपको पहुंच जाना चाहिए खुद ही। जल्दी करें। फा आता है? जी फा फा नहीं आता। अब मैं सिर्फ इशारा दूंगा, अगर आप नाम बता देंगे। बहुत बड़े मुफ्ती हैं ये, दावत इस्लामी में बड़ा जिक्र होता है इनका। अब दरवाजे तक तो मैंने पहुंचा दिया है, अब भी आप ना पहुंचे तो फिर तो ਤੁਹਾਡਾ कसूर है। बहुत सारी तफसीरें लिखी हैं। चलें जनाब, वक्त ख़त्म हो गया आपका। ये अहमद यार ख़ान, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम था। गलती हो गई है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। फिर बारी स्वात वालों की है, बताइए क्या मुकम्मल करना है। अलिफ आता है इसमें? बताइए क्या अलिफ आता है? आता है। आया। या आता है इसमें? जी या भी आता है। मीम आता है इसमें? मीम नहीं आता। रा आता है इसमें? रा भी नहीं आता। वाव आता है इसमें? वाव आता है। फा आता है इसमें? जी फा नहीं आता। ये बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है, साहबी रसूल है। बा आता है इसमें? जी बा आता है। खालिद बिन वलीद। क्या बात है खान साहब, चौथा इशारा भी नहीं लिया आपने। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो जवाब तो ठीक हो गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 3 गलतियां की हैं तो 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। स्वात वाले ऐसे ही होते हैं भाई, अपने मन में होते हैं माशाल्लाह। चलें उस्ताद मोहम्मद वालों की बारी है, मुकम्मल कीजिए। चलें जनाब। अलिफ आता है? अलिफ, एक से जायद अलिफ आता है। इसमें भी पाव दर्जन अलिफ आ गए। क्या या आता है? या जी बताइए। जी या आ गया जनाब। इसमें बात है? बताइए। बा आता है जी, बा भी आता है। इसमें हा आता है? हा भी आ गया। क्या बात है।
کیا لام آتا ہے؟ لام نہیں آتا. کیا اس میں نون آتا ہے؟ نون آتا ہے، اور نون بھی 2 نون آتے ہیں. اب تو قریب پہنچ گیا. باقی لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے. جلدی کریں. واو آتا ہے اس میں؟ یہ واو بھی آ گیا، بلکہ پورا ہی ہو گیا. باحیا نوجوان جناب، ایک غلطی کی ہے تو 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کبھی اوستا محمد آگے، کبھی سوات آگے. مکمل کیجئے، سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خاندانی رشتے. خاندانی رشتے سیگمنٹ میں سوات والوں سے سوال ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دین تو نور ہے، حامل یقین نور ہے. جس کے سینے میں سجا سینہ. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کے شوہر ہیں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے داماد ہیں. جی ہاں، جواب درست دے دیا ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب عبد المطلب سے کیا رشتہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام ہانی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو طالب کی بیٹی ہیں، یعنی کہ آپ کی پوتی ہیں. یعنی آپ کی پوتی ہیں. حضرت ام ہانی جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہے کہ آپ کے تایا کے بیٹے کی والدہ کے سسر کی بیوی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ دادی کا رشتہ ہے. جی جناب، دادی جان ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اوستا محمد والوں کی باری ہے. زید کی اہلیہ کی نانی کی بیٹی کے بیٹے کی اکلوتی بہن کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ زید کا کیا رشتہ ہے؟ اس میں آپ کا رشتہ شاید نہیں، زید کے رشتے سے پوچھا. جلدی کریں گے، جلدی کریں، رشتہ ختم نہ ہو جائے. اللہ، بہن نہیں ہے جناب. چلے کون بتائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس ہے. بیٹی زید کی وہ بیٹی بنتی ہے جناب. جواب درست دے دیا ہے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں ہانی اتاریہ بنت بلال بات کر رہی ہوں. میرا عبدالحبیب بھائی آپ سے سوال ہے کہ عقل مند کی تعریف بتائیں. عقل مند کی تعریف. ہاں، میرا خیال ہے یہ تو ذہنی آزمائش کا ایک سوال شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، اصل تو عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری بہتر انداز میں کرے، جو اللہ رسول کی رضا والے کام کرے، دنیا میں رہ کر بھی جو ہے وہ دنیا میں غرق نہ ہو جائے بلکہ اپنی آخرت کی اور اللہ کی رضا والے کام کرے، اپنی آخرت کی بہتری والے کام کرے. عقل مند وہی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنی آخرت کے لیے تیاری کرے. اللہ مجھے بھی ایسا عقل مند بنا دے اور آپ کو بھی بنا دے. آئیے ناظرین، سیگمنٹ شروع کرتے ہیں امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. آج امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں بنگلہ زبان میں انشاءاللہ ہم کچھ کلام کریں گے، اور ہمارا بنگلہ دیش میں مدنی چینل بھی بنگلہ زبان میں ہے، تو کوشش کروں گا. اور وہاں ایک بڑی عظیم ہستی ہے شاہ جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری ان کے مزار پر حاضری بھی ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں بڑا نام ہے ان کا. تو آج شاہ جلال
रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कुछ बंगला ज़बान में अर्ज़ करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बंगला ज़बान के इस्लाम में माफ़ कर दीजिएगा। मेरी ज़बान बंगला ज़बान नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नामो नसब जलालुद्दीन, नसब अरोबेर বংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম মুহাম্মদ ইব্রাহিম। মায়ের দিকে তিনি সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। জন্ম তিনি 595 হিজরি মোতাবেক 1198 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা, তার জন্মের মাত্র 3 মাস পরে তার সম্মানিত মায়ের ইন্তেকাল হয়ে যায়। তার সম্মানিত পিতার শাহাদের পরে তার শিক্ষা ও লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার সর্দীয় মামা হযরত সৈয়দ আহমদ কবির সোহরওয়ার্দী रहमतुल्लाहि ताला अलैह। তার মামা এক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দরবেশ হযরত শাহ জালালউদ্দিন নুরি খোরাসানিয়ের মুরিদ ছিলেন। মামার তত্ত্বাবধানে তিনি দ্বীনি ইলম, তাসাব্বুফ, মারিফত ও তরিকতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। মুজাররদ নাম পরিচিত হওয়ার কারণ তাকে মুজাররদ বলার দুইটি কারণ। তিনি দুনিয়াবি সম্পর্ক ও পার্থিব আকর্ষণ থেকে কমপ্লিট বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন। যৌবনের সময় ইবাদত, রিয়াজত, দোয়া, জিক্র, মুরাকাবাই পার করেন। কখনো বিয়ে শাদের দিকে মনোযোগ দেননি। তার যোগে একাধিক বুজুর্গ শাহ জালাল নাম পরিচিত ছিলেন, যেমন হযরত শাহ জালাল তবরেজি, হযরত শাহ জালাল তবরেজি, হযরত শাহ জালাল গঞ্জরাওয়ানি প্রমুখ। এই বিশেষ প্রচিরের জন্য তাকে শাহ জালাল মুজাররদ বলা হতো। सुभानअल्लाह। अल्लाह पाक हजरत शाह जलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अब बंगला ज़बान में नात पढ़नी है और मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह मुबल्लिग साथ आएँ। बंगला देश से आए हुए मुबल्लिग दावत इस्लामी हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। दर्स निज़ामी इन्होंने कंप्लीट किया और अब यहाँ माशाअल्लाह मज़ीद इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और ये हमारे साथ इंशाअल्लाह आज बंगला ज़बान में नात शरीफ में शामिल होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আমরা মদিনাতে যাব আজ যদি না হয় তো কাল। আমরা মদিনাতে যাব আজ যদি না হয় তো কাল। নবী আমাদের आज যদি না হয় তো কাল। নবী আমাদের ডাকবেন আজ যদি না হয় তো কাল। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। सारा জগতের প্রাণ তুমি আমরা তবে নিয়েছি। সারা জগতের প্রাণ তুমি আমরা কামে নিয়েছি। লোকেরাও মেনে নেবে, লোকেরাও
किंग बाड़ा कभी आज जो दी न हो कल आशमी किंग बाड़ा कभी आज जो दी न हो कल आज जो दी न हो कल हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर नाते नबी सुनाएंगे नाते नबी सुनाएंगे आज नहीं तो कल सही আমরা মদিনেতে যাব আজ যদি না হয় তো কাল নবী আমাদের ডাকবে ইনশাআল্লাহ আজ যদি না হয় তো কাল ইনশাআল্লাহ सल्लु अलल हबीब। जनाब अल्लाह करीब बांग्लादेश में भी और पूरी दुनिया में जो हमारे बांग्लाभाषी भाई हैं अल्लाह उनको भी बरकत नसीब फरमाए। नाजरीन वक्त हुआ है अपने अपने नेक अमाल का जायजा भी लेंगे और इंशाअल्लाह नातखानी में भी शरीक होंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आएं और इंशाअल्लाह जिनके पास नेक अमाल की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन निकाल लें और जिनके पास रिसाले हैं वो रिसाले निकाल लें और अपने अपने नेक अमाल का जायजा करते हैं। माशाअल्लाह यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी रसाइल को निकाल लीजिए। अच्छी अच्छी नियतें की, पाँचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़िया सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़िया सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक़ो चाश्त आपने पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा,
مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درج دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین الحمدللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب آئیے نعت شریف کی طرف، سارے اسلام میں انشاءاللہ نعت شریف میں شامل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھو جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے جبی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں
کے لیے یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ پہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدہ شوق کو کیجیے بار بار دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری بات ہے تیرے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ میرے تم خواب میں آیا ہو میرے گھر روشنی ہوگی میری
قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، مجھے جلوہ دکھا دینا، مجھے کلمہ پڑھا دینا، یا رسول اللہ مجھے جلوہ دکھا دینا، مجھے کلمہ پڑھا دینا، اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی، خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، ہاں یہ گندا ہے نکما ہے، نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، کیونکہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ، نہ مایوس از جنا تم ہو ستم کارو، خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو، ہمارے دامنے رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، بس بروزے حشر میرے سے کہے کہ لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے سے کہے کہ لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، سرے حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چھٹی ملی ہو، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹ
سے دامن تمہارا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو رسول اللہ رسول اللہ پھرے کب تک یہ الجم مارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در
तेरा दर हो सुकूने दिल मुयस्सर हो, फिरे कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल, खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल। अल्लाह हमें मदीना मुनव्वरा की दीद भी अता फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दीद भी अता फरमाए। याद रखिए ये जलवे आज भी आम है, हाँ जिन पर करम होता है उन्हें प्यारे आका की दीद भी नसीब होती है। अल्लाह हम पर भी ऐसी मेहरबानी फरमा दे कि ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आया, जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए। अल्लाह हम सब ये सआदत नसीब फरमाए। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद ओवैस खुरीकी, तहसील गोजरा, जिला टोबा टेक सिंह, पंजाब पाकिस्तान से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे प्यारे हाजी अब्दुल हबीब भाई, सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 17 जारी सारी है और आज सवात और औस्ता मोहम्मद की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी सारी है। हाजी साहब आपसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए प्यारे प्यारे मदीने की हाजिरी की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह आपको भी मदीना दिखाए और हमें भी हाजिरी मदीना नसीब फरमाए। रोजाना एक हदीस पाक और उसकी कुछ वीडियोस हम मंगवाते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे प्यारे बच्चों ने, इस्लामी भाइयों ने हमारे लिए क्या वीडियोस भेजी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मंज़ारा कब्री वजब लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत लाजिम होगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, यानी जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत लाजिम हो गई। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, यानी जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको इस हदीस पाक का ऐसा फैज़ान दे कि हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो मदीना दिखाए और ये ज़ियारत जो नबी पाक ने हदीस में बशारत दी है, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, इस बशारत का मुजदा हम सबको नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन आप स्कोर बोर्ड देखते हैं और मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। 27 नंबर हैं उस्ता मोहम्मद के, 28 नंबर हैं स्वात के। और अब अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। कुछ मकामात दिखाएंगे स्वात वालों को और उस्ता मोहम्मद वालों को। बड़े गौर से ये मकामात देखने हैं और हमें आपने बताना है उसके बाद कि ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जी हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये मुल्तज़म मकाम इब्राहिम मक्का मुकर्रमा, हतीम काबा, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मस्जिद आयशा, मज़ार मुबारक इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्र, मस्जिद खैफ, गार हिरा सुभान अल्लाह, मस्जिद क़िबलतैन, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जबल रहमत, जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मस्जिद गमामा, मस्जिद सजदा सुभान अल्लाह। जनाब ये सारी ज़ियारतें इन्होंने देख ली हैं, हम सब ने भी देखी हैं, मगर अब इनको पहचानना है और जितना जल्दी पहचानेंगे उतने नंबर मिलेंगे। स्वात वालों को दिखाइए और पहचानिए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। पाँच नंबर खोलिए। 5 नंबर बताइए। गलती मत कीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो एक और ऑप्शन लीजिएगा क्योंकि कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर गलती हो गई तो। ना बताइए। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। अगर ये जवाब दुरुस्त है तो पूरे नंबर मिलेंगे वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए। उस्ता मोहम्मद वालों की बारी है। 5 नंबर। 5 नंबर।
मीनार तो नजर आ रहा है मगर ये कौन सी मस्जिद है? चाहे तो एक और मस्जिद खैफ। क्या ये मिना में मस्जिद खैफ के मनाजिर है? दिखाइए जनाब। मस्जिद खैफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक रिवायत के मुताबिक गालिबन 70 अंबिया के मज़ारात जो है वो मस्जिद खैफ के अंदर है। क्या कमाल की मस्जिद है। अब अगली तस्वीर पहचाननी है स्वात वालों ने। 5 नंबर खोलें जनाब, फेवरेट नंबर 5। आठ नंबर खोलें। 8 नंबर भी खोलें। गुड, जब तक कंफर्म ना हो नाम नहीं लेना चाहिए। जल्दी करें। 9 नंबर खोलें। 9 नंबर भी खोल दे जनाब। मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा, 3 इशारे लिए। अगर ये जवाब दुरुस्त है तो इन्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी है उस्ताद मोहम्मद वालों की। 5 नंबर। 5 नंबर मां बसीर रहमतुल्लाह ताला। क्या खूबसूरत मज़ार है ये मिस्र में, बताइए। कसीदा बुर्दा शरीफ लिखने वाले इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है और जनाब पूरे 5 नंबर फिर हासिल किए हैं। हमें आज किसी जियारत की वीडियो दिखाएंगे आप। आइए चलते हैं और जियारत करते हैं। राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं है सहाबा औलिया की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी खुशबख्तियों की महराज है कि उस हस्ती की बारगाह में हाज़िरी का मौका मिल रहा है जिससे वालेहाना प्यार है। यकीन करें मुझे बहुत अटैचमेंट है इनकी ज़ात से। और जब से सुना है कि इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार यहाँ है, एक एक्साइटमेंट है, एक खुशी है। और कसीदा बुर्दा शरीफ से वैसी बड़ी मोहब्बत है। और क्या कमाल का कसीदा लिखा आपने। सारी दुनिया में आपके कसीदे की गूंज है और ये बताता है कि नबी पाक के दरबार से कैसी कबूलियत मिली है इस कसीदे को। ये कैसे आशिक रसूल थे और क्या कमाल के अशार लिखे हैं। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्तहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आपका इसमें गिरामी मोहम्मद बिन सईद और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला थी। इमाम बुसैरी तो इनको कहा जाता है मगर इनका नाम मोहम्मद बिन सईद है। इनकी जलालत के पेश नज़र खवास व अवाम इन्हें इमाम शरफुद्दीन के लक़ब से याद करते हैं। आपकी विलादत बासआदत यकुम शव्वालुल मुकर्रम सन 608 हिजरी को मिस्र की बस्ती दिलास में हुई, जबकि करीबी गांव बुसैर में आपने नशोनुमा पाई, इसीलिए आप बुसैरी कहलाते हैं। अच्छा, एक बात याद रहे कि यकुम शव्वाल का मतलब ये हुआ कि हज़रत की विलादत ईद उल फितर वाले दिन हुई। हर ईद उल फितर को हज़रत का यौम विलादत होता है। आप अपने दौर के मुमताज़ शायर, इमाम फ़न और निहायत फसीह व बलीग साहिब इल्म थे।
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जिंदगी के यादगार लम्हात थे इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह तआला के कदमों में। अल्लाह इनके मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फयूज़ बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आइए नाज़रीन एक बार फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब 37 ओस्ता मोहम्मद, 36 स्वाद। कभी ये मुकाबला इधर जाता है कभी उधर जाता है, मगर सच बताऊं आखिरी सेगमेंट उलट पलट के रख देता है, क्योंकि सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। जनाब 5 सवालात हैं, 5 अशआर हैं और अब दोनों टीमों ने बेल बजाकर जवाब देने हैं। और ये भी याद रहे कि जब आप बेल बजाएंगे तो अब आपको जवाब नहीं आता हुआ तो आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। पहले स्वात वाले बेल बजाएं, ठीक है? याद रहे, दोबारा अर्ज कर देता हूं, अगर आपने सवाल पूरा नहीं होने दिया और जवाब बेल बजा दी तो सवाल भी फिर आप ही पूरा करेंगे। जी, ओस्ता मोहम्मद वालों ने भी बेल बजा के चेक कर लिया है। अब मैं सवाल की तरफ जा रहा हूं। हर सवाल सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे और हर गलती पर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। वो कौन से, अल्लाह अकबर, सिर्फ स्वात वालों ने वो कौन से सुना है। अब तो बहुत सारे इसमें से सवाल निकल सकते हैं। सवाल भी पूरा कीजिए, जवाब भी खुद दीजिए। वो कौन से बुजुर्ग हैं जिन पर कशफ के बावजूद लोगों के अयूब जाहिर हो जाते थे? अच्छा, वो कौन से बुजुर्ग हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपने बहुत अच्छी हमें मालूमात दी, मगर सवाल ये नहीं था। जोश के साथ मगर होश से, होश भी रिक्वायर्ड है। वो कौन से 3 नेक अमाल हैं जिनका सवाब मरने के बाद इंसान को पहुंचता रहता है? रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल भी खत्म हो जाते हैं सिवा 3 अमाल के। एक दायमी खैरात, या वो इल्म जिससे नफा पहुंचता रहे, या वो नेक बच्चा जो उसके लिए दुआए खैर करता रहे। प्लीज गलती ना करें, आपने 2 नंबर अपने माइनस कर लिए। नहीं समझ आ रहा ना बेल बजाएं। अब शेर की बारी है। ना इक, अब इन्होंने भी सिर्फ ना इक सुना है, पूरा शेर मुकम्मल करना होगा। ना एक निगाही सदका हो, दिल भी कुर्बा हो, करम करे वो ना का सवार आंखों में। करम करे तो वो नाका सवार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। ओस्ता मोहम्मद वाले आगे बढ़ते हुए अब सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनकी खूबसूरती फिर बेल बजाई है ओस्ता मोहम्मद वालों ने? कुछ होश जरूर आ गया है जोश के साथ। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली रहमतुल्लाह। पहले सवाल तो बताएं क्या है। सवाल ये कि वो कौन से सहाबी रसूल हैं कि जिनकी खूबसूरती की वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशबीह दिया करते थे। हजरत यूसुफ से इनको तशबीह दी जाती थी। उन सहाबी का नाम क्या है? जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली रहमतुल्लाह। जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। अब शेर की बारी है। आंख उठती जनाब, फिर ओस्ता मोहम्मद वालों ने बेल बजाई है। स्वात वालों ने बेल बजाना ही छोड़ दी है। आंख उठती तो मैं झिंझला के पलक से लेती, दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल की बारी है। क्या कोई वली, अब बेल बजाई स्वात वालों ने, सवाल भी पूरा करेंगे और जवाब भी देंगे। क्या कोई वली, यहां तक मैंने सवाल किया था, जल्दी करेंगे। 5 सेकंड रह गए, जल्दी कीजिए। क्या कोई वली से भी मोजज़ा जाहिर हो जाते हैं? वली से तो करामत जाहिर होती है। सवाल ये नहीं था। क्या कोई वली मर्तबे में किसी नबी के बराबर हो सकता है? जवाब यह है जी नहीं। वली चाहे कितने ही मर्तबे वाला हो, हरगिज हरगिज किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। बल्कि जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल या बराबर बताए वो काफिर है। जनाब गलती हो गई है, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अब शेर की बारी है। बेपर्दा
जनाब फिर बेल बजाई है स्वात वालों ने, नंबर देंगे या फिर नंबर लेंगे? बेपर्दा के पर्दे ने मिटा रखा है, ढूंढने जाए कहा जलवे हर जाए दोस्त। अल्लाह अकबर, फिर गलती हो गई है। बेपर्दा वो जब खाक नशीनों में निकल आए, हर जर्रे को खुर्शीद पुरनवार बनाया। बिल्कुल नंबर जा रहे हैं जनाब। अब बारी सवाल की है, कुरान अरब के किस जनाब कुरान अरब के किस कबीले की ज़बान में नाजिल हुआ? वो कुरैश की नुज़ूल कुरान कुरैश की ज़बान में हुआ। नुज़ूल कुरान कुरैश की ज़बान में नाजिल हुआ। आखिरकार स्वात वालों ने नंबर हासिल किए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। कहीं गिरतों को कहीं गिरतों को संभाले, कहीं रोटों को मनाए, कूदे इल्हाद की जड़ बाद पैगंबर सिद्दीक। खोदे इल्हाद की जड़ बाद पैगंबर सिद्दीक, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब एक सवाल और एक शेर बाकी रह गया है। दीन इस्लाम में किन दिनों के जनाब, आपने बेल बजाई है, बेल बजा के पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि दीन इस्लाम में किन दिनों के रोजे रखना हराम है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जवाब ये कि एक शवाल मुकर्रम को और बकरा ईद की 10 से लेकर 13 तक। टोटल कितने हो गए? 5 रोजे रखना हराम है। ईद उल फितर वाले दिन और बकरा ईद और उसके साथ मजीद 3 दिन, टोटल 5 दिन साल में रोजे रखना हराम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी में तर्ज सुनाई जाएगी और वो आखिरी शेर होगा जो आपने पहचानना है जनाब। जनाब सुन लो खुदा के वास्ते अर्ज मेरी। शेर तो पूरा सही नहीं है वैसे ही है। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गधा की अर्ज, ये अर्ज है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज। जनाब जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं। आज का मुकाबला ओस्ता मोहम्मद वाले जीत गए हैं। माशाअल्लाह स्वात की टीम ने बड़ा कमाल का मुकाबला किया और बड़ी प्यारी टीम है। मैं जब ये आते हैं हमारे मंच पर रौनक आ जाती है। इनका प्यारा प्यारा तलफ़ुज़ होता है, इनका अपना अंदाज होता है। और आज इंशाअल्लाह जो मार्फतुल कुरान है, नेमतुल्लाह भाई को मैं सोच रहा हूँ कि ये जाए, क्योंकि ये माशाअल्लाह सुन्नी जामिया से आए हैं। तशरीफ़ लाइए, ये तोहफ़ा हम आपको और भी तोहफ़े देंगे, मगर ये स्पेशल गिफ्ट भी हम आपको देंगे। तमाम आशिकान रसूल उलमा हमारे सरों के ताज हैं और माशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाएँ और ये तीनों इस्लामी भाई स्वात के ये तोहफ़ा लीजिए। आपके लिए कुछ मदरी चेक्स भी हैं, आ जाए भाई आ जाए, और आपके लिए कुछ तबरुकात भी हैं, आ जाए स्वात के, और इस्लाम में भी आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों टीमें आपस में मुलाकात भी करें, बड़ी अच्छी बात है। ये मोहब्बतों के साथ रुखसत करें, तहाइफ के साथ रुखसत करें माशाल्लाह। और माशाल्लाह सारे इस्लामी भाई यहाँ की टीम के भी कमाल के हैं। और हुसैन अली को माशाल्लाह आज हम बेस्ट परफॉर्मेंस की सर्टिफिकेट दे रहे हैं माशाल्लाह। सारे ही माशाल्लाह प्यारे हैं। आइए देखते फाइनल स्कोर बोर्ड क्या रहा। मुकाबला चलते चलते कैसे ओस्ता मोहम्मद वाले ले गए जनाब। 47 नंबर ओस्ता मोहम्मद के हैं और 34 नंबर स्वात के हैं। बड़ा फर्क हो गया। मैंने कहा था कि जोश के साथ मगर होश से उलट पलट करके रख देता है, और ऐसा ही हुआ जनाब। अब आज जो बड़े इस्लामी भाइयों का टोकन है 4417 4417, और बच्चों के लिए जो टोकन निकला है जनाब 4463 4463, वो भी आ जाएं। और फिर इंशाअल्लाह तहाइफ भी देंगे आपको अदब और शौक के साथ। सलातो सलाम के लिए भी खड़े टोकन देखिए। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे
مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہارا رات مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم نور